欢迎参加由国立故宫博物院主办的2019台湾儿童及博物馆国际论坛。我是主持人易婷，非常荣幸今天可以跟现场所有的贵宾共同针对儿童及博物馆为主题展开跨国对谈。Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the 2019 Taiwan International Forum on Children and Museum, hosted by the National Palace Museum. I'm your MC, Illy. 在为期2天的论坛当中，我们特别邀请到来自于法国、韩国、新加坡、美国的博物馆学者，与台湾的博物馆学者共同针对儿童及博物馆议题进行主题讲座。今天将以新世纪儿童博物馆的挑战为核心，明天则是儿童博物馆的未来趋势。相信在这2天的论坛当中，可以让大家更进一步的了解到博物馆与儿童教育结合的现况，同时在未来规划出更符合当代博物馆的儿童教育展示内容。For this 2-day forum, we have invited museum scholars from France, Korea, Singapore, and the United States.They will discuss children and museums routine section along with our Taiwanese museum scholar. 在今天的主题讲座正式开始之前，首先要邀请本院的大家长、国立故宫博物院吴密察吴院长为我们揭开2天的论坛序幕。Now, please welcome the Director of National Palace Museum, 吴密察。各位朋友，欢迎你们到故宫来参加这个论坛，尤其是来自海外的这一个远地来的朋友，更是竭诚的欢迎你们。我们以前有一句话说，这一个来参观博物馆的人，从8岁到88岁。但是看起来是随着时代的变化，已经不是这样的。一方面是随着高龄化的时代的来临，所以我们的服务的对象的年龄层会更加的往上提。马上我想就会是我们必须面对100岁人瑞了。另外的，因为现在的孩子们的各种的条件、学习条件都比以前好很多，家长、社会也对他们比较的照顾，所以看起来是孩子的我们要服务的孩子的年龄也要往下的拉了。那也就是因为这样。其实我们作为博物馆人，不断的要面对新的时代，不断的推陈出新，而且我们发现，尤其在儿童的这个部分，儿童每一个年龄层，他们的各种的条件不一样，他们的认知方式也不一样，所以就必须更加的精致的去设计我们跟这些孩子们的互动。我们故宫用各种各样的办法来服务我们的儿童们。我想在台湾的朋友们更加的清楚，台湾即使我们平常说儿童，都有各种各样不一样的形态。台湾有城乡的问题，台湾也有家庭的经济条件的问题，台湾也有偏乡的问题。所以我们即使说只是对于儿童，我们都必须更加的细致，去把这一些一一的考虑到，然后推出有效的，可以跟各年龄层
各阶层、各地方的儿童的互动。而且我们也知道，博物馆的工作不是只讲理论，我们必须建立在非常踏实的落实经验的基础之上。也就是因为这样，所以我们才办了这一次的论坛。我们希望可以看到不同的地方的朋友们怎么样实际的从事这样的工作，我们彼此学习，彼此沟通交流。我想这是一个非常务实的一个论坛，我们既要面对现在，也要面对不断在改变的未来。很希望大家在这2天的论坛里面，大家言无不尽，知无不言，共同的做一个真正面对我们儿童观众的博物馆人。再一次的谢谢大家的光临，尤其是远道而来的外国朋友们，谢谢大家，谢谢。感谢院长精彩的分享，有请院长先回座休息。我们接下来在今天的一开始，想要为所有的贵宾朋友拍摄一张大合照，我们邀请摄影师先来到舞台上方。那也有请我们今天现场所有参与的贵宾们一起看上舞台上方的摄影机，同时呢，也帮我露出甜美的微笑好吗 ？OK， smile， 3、2， 记得要微笑哦 ，smile， 3、2。1， 哇，甜美的微笑。好 ，one more，OK， 那我们换一个姿势好不好？我们比个赞好不好？来比个赞 ，OK， 好 ，3、2、1 ，smile， 记得您的微笑哦。好的 ，OK，Thank you everyone， 感谢大家，谢谢。那由于院长早上还有一些公事，所以是要先行离开，是吗？好的，那我们再次感谢院长莅临开场，那我们也用掌声来恭送院长，谢谢，谢谢院长您的莅临，谢谢。接着我们将要进行第1场讲座。本场讲座的主题为艺术教育的实践，将由来自于法国庞毕杜中心的策展人以及台北市立美术馆郭子颖助理研究员共同针对2个不同的主题进行分享。在分享后将会有综合讨论时间。The first session will be the implementation authentic education. Our speakers are the Culture and Education Project Manager and the Children's Exhibition Curator from the Center Pompidou, Isabelle Flams-Mekti, and the Assistant Researcher Guo Ziying from the Taipei Fine Art Museum. They will focus on 2 different things, and after their section, there will be a panel discussion. 现在用掌声来欢迎本场讲座的主持人，国立故宫博物院康秀兰康科长。Now please welcome the moderator of this session, the section chief of the National Palace Museum, 康秀兰。掌声欢迎。好，非常欢迎大家来到故宫参加我们2019年台湾儿童及博物馆国际论坛。那去年故宫发起了全台湾15家北中东南设有儿童学习空间的博物馆，打造了 Hand in Hand HH Museum 的一个友善亲子的行动。那我们也将所有的博物馆分为科学、历史、人文及美术3大类。那去年也同时由15家博物馆选择了精彩的展件，然后也跟大家做一个分享。
那同时，我们也以眼睛为主题，做了一个联合线上虚拟的策展。那今年我们的主题是手，那这个部分是工商服务时间，欢迎大家上网去搜寻。那今年呢，我们再度升级，以国际研讨会的形式，让大家来做一个交流跟学习。那今年的主题，刚刚院长也提到，主要 focus 在新世纪博物馆的挑战，以及未来博物馆的一个趋势。那在这个部分，我们邀请了国际间几个具指标的博物馆来分享他们的儿童艺术教育的案例。那比如说，等一下即将开始的庞毕度中心。韩国国立中央博物馆、新加坡国家美术馆跟美国特殊教育的研究专家，那跟我们台湾所有的学者有总共5个场次一起来做一个讨论跟对谈。那我们也希望说能够引进更多的儿童资源，让博物馆的从业人员一起来学习、讨论跟对话。那么我们接下来就欢迎远道而来的庞毕度中心 Isabel 为我们做精彩的介绍。Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier le Palace National Museum pour son accueil et cette initiative. Le Centre Pompidou est aujourd'hui une vieille institution. Je vais essayer de vous présenter, de vous donner un aperçu de son programme en direction des jeunes publics. Et je vous invite aussi à nous poser des questions après, parce que c'est difficile de tout résumer. Donc moi, je suis Isabelle France-Marty, je suis une des nombreuses chefs de projet du service de la médiation culturelle qui est au sein de la direction des publics au Centre Pompidou. Je suis animatrice de formation, plasticienne, et depuis un peu plus de 30 ans, je travaille au Centre Pompidou. Je suis rentrée comme animatrice et puis j'y suis restée. Et depuis, je développe des projets pour sensibiliser les enfants à l'art moderne et contemporain. Mon parcours est plutôt autour de l'art moderne, donc je vous présenterai quelques projets aussi autour de l'art contemporain. Donc des ateliers, des parcours dans les collections, du matériel pédagogique, des expositions ateliers. L'idée, c'est de trouver et de renouveler les approches pour toujours toucher plus de public et de plus en plus jeunes et peut-être de plus en plus vieux aussi. Ah, zut, pardon. Alors. Difficile de parler du Centre Pompidou sans parler du projet de son président qui voulait, Georges Pompidou en 69-70, créer un nouveau lieu culturel au centre de Paris qui ne soit pas uniquement un musée, un lieu où tous les arts se côtoieraient. Une façon aussi de repenser le musée, non plus peut-être comme un lieu uniquement de conservation, mais un lieu d'ouverture, un lieu d'échange, un forum, un partage d'idées qui permettrait de croiser les différentes manifestations culturelles, à savoir bien sûr les arts plastiques, mais aussi l'architecture, le design, le cinéma, la musique, le spectacle vivant. Une volonté de permettre toujours à un public plus large d'accéder à l'art et à la culture de son époque, donc le XXe et aujourd'hui le XXIe siècle. Dès le départ, il y a eu la volonté de créer des espaces pour le jeune public, une façon effectivement de renouveler les approches et de prendre en compte ce jeune public dans l'éducation du regard et d'affirmer finalement un choix éducatif. Aujourd'hui, nous avons 3 espaces destinés au jeune public. Historiquement, l'atelier des enfants, qui était au départ. Aujourd'hui, il est en rez-de-chaussée.
Il inclut 2 espaces d'atelier et un Fab Lab où nous accueillons des enfants scolaires et individuels, aujourd'hui à partir de 2 ans. Et par quelques programmes pour les tout petits, comme disait le directeur, effectivement, essayer toujours de les prendre de plus en plus tôt dans cette relation parents-enfants. Un espace d'exposition, la Galerie des enfants, qui est ouverte, elle, sur le forum, qui est un lieu qui s'adresse à tout le monde, qui est sur le passage. Et puis le studio 1316, qui a une dizaine d'années, qui est un espace dédié uniquement aux adolescents. Une tranche d'âge aussi difficile à capter dans des lieux culturels. Tous ces espaces, finalement, l'enjeu, c'est de capter, de retenir l'attention du jeune public, de transmettre des notions et surtout de tisser des liens avec l'art, les artistes et la création d'aujourd'hui. Donc, j'ai articulé en plusieurs temps un peu la pédagogie. L'atelier des enfants, c'est 40 ans d'expérience. En 1977, quand le centre a été créé, l'atelier des enfants était la première structure finalement installée comme ça, dédiée aux enfants, dans une institution culturelle. La pédagogie s'est construite anciennement sur une pratique artistique qui permet d'expérimenter, de découvrir par le jeu, de faire ensemble. Une pratique qui s'est appuyée sur l'activité du centre, donc sa programmation, et qui s'est fondée donc sur l'expérimentation. Faire pour regarder autrement les choses. Une démarche qui va privilégier une approche sensorielle et pluridisciplinaire à l'image de la programmation du centre. On ne se limite pas à un atelier d'art plastique, on va croiser avec les mathématiques, l'architecture, la danse. On essaye de vivre avec tous les arts qui sont autour de nous. Une façon d'enrichir finalement la perception de l'enfant et de développer aussi son imaginaire. On s'appuie aussi beaucoup sur le quotidien de l'enfant et son développement finalement. On part de lui, de ce qu'il sait faire, de ses différentes phases d'acquisition, et on s'appuie sur son expérience, son appréhension du monde, pour proposer des jeux, des dispositifs qui vont lui permettre de faire un pas de plus. Finalement, un peu comme un parent encourage toujours son enfant à aller un peu plus loin, à l'aider à se relever, à aiguiser sa curiosité, à l'ouvrir au monde et à travers ça, à favoriser sa rencontre avec l'art. Donc pour nous, cette initiation artistique, elle est avant tout découverte, expérience, dialogue et ouverture sur le monde. L'atelier des enfants, on a des grands espaces très neutres, très blancs, avec très peu de mobilier, qui nous permettent des configurations spatiales différentes. On a des collections d'art moderne et contemporaine, où effectivement tous les modes d'installation sont possibles, et on va s'appuyer sur les collections et les expositions du centre pour créer nos programmes. Donc chaque année, en fonction de la programmation dans les espaces du centre, nous réfléchissons à quelles sont les expositions ou les œuvres sur lesquelles nous allons travailler. À chaque fois, on réfléchit à des programmes en direction de 2 types de publics aujourd'hui. Le public de 5 ans, donc pour les familles, entre 2 et 5 ans, donc il y a quand même une grande marge de développement entre 2 et 5 ans, ce qui nous pose aussi des questions. Mais c'est difficile de faire un programme pour les 2 ans, un programme pour les 3 ans, un programme pour chaque tranche d'âge. Donc on est obligé aussi de regrouper parce que les familles se déplacent aussi avec des fratries et qu'il faut pouvoir créer une dynamique de groupe. Et un programme pour les 6-10 ans. Après, pour les écoles, c'est évident que c'est par tranche d'âge qu'elles s'inscrivent. Donc des ateliers qui vont s'appuyer sur la collection et qui affirment une pédagogie du faire. Nous, on dit faire pour mieux voir, comme si le trajet de l'œil, il passait par la main, par le corps, par l'identité de celui qui fait quelque chose. Une démarche en 2 temps, un temps d'atelier. Alors bien sûr, en 40 ans, les choses ont évolué. Je ne suis pas là depuis 40 ans,
quand même. Mais c'est vrai que quand j'ai démarré il y a une trentaine d'années, on faisait des ateliers sur plusieurs séances. On avait le temps d'inscrire les choses dans une durée. Et puis, la société a évolué, on doit aussi toucher plus de public, hein, ça fait partie aussi des directives des musées, des directives des ministères de la Culture ou de l'Éducation. Nous sommes un centre national, donc on ne peut pas privilégier que les enfants de proximité, il faut élargir et permettre à tous de venir. Donc petit à petit, au fur et à mesure que la pédagogie s'est aussi affirmée, que tous les musées aujourd'hui, en tout cas en France, la plupart des institutions culturelles ont des services éducatifs, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans, on a créé des offres plutôt, on va dire, de 2 heures qui correspondent à ce qu'une école peut faire entre le temps de déplacement, le temps de découverte dans l'institution et le temps de rentrer de nouveau à l'école pour déjeuner la plupart du temps ou que les parents récupèrent leurs enfants. Donc une activité concentrée sur 2 heures. Donc c'est évident qu'on ne peut pas tout dire en 2 heures. Il faut faire des choix. Et sur ces 2 heures, on commence toujours par un travail d'atelier, une pratique avant d'aller dans les collections voir une œuvre. Donc la pratique précède finalement la découverte des œuvres. Une façon aussi de se préserver de l'effet de copie, parce que commencer par regarder l'œuvre forcément influence l'enfant, même si on ne dit rien. Donc la proposition que fait le médiateur, l'animateur, le chef de projet, elle va inviter l'enfant à explorer un geste, un outil, lui donner des règles du jeu pour engager un processus créatif. Pour nous, il ne s'agit pas d'enseigner des techniques ni un savoir-faire. L'école est là aussi pour ça. Nous, on va plutôt essayer d'offrir un espace d'exploration, peut-être une façon aussi de redistribuer les cartes. Quelquefois, les enfants les plus studieux à l'école ne sont pas ceux qui vont s'exprimer le plus facilement et vice-versa. Donc, essayer aussi de redonner une dynamique différente aux enfants et des ateliers porteurs d'imaginaire. Sur cette diapositive, vous voyez des enfants qui jouent juste avec une ligne noire, un geste, la ligne, une ligne courbe, une ligne qui envahit l'espace, une ligne qui s'exprime, fait des boucles, un peu comme une écriture, qui leur permet dans un deuxième temps au musée de découvrir par exemple des œuvres d'un artiste comme Jean Dubuffet, qui avait tout un travail graphique, qu'il appelait aussi l'ourloupe, qui était un travail autour de ces premiers dessins que nous faisons, qu'on faisait à une époque en griffonnant au téléphone, qu'on continue peut-être au BIC, des dessins un peu automatiques, un peu dans la veine surréaliste. On peut aussi redonner place à des choses spontanées. Bien sûr, il y a une règle, il y a une consigne, mais à l'intérieur de ça, les enfants trouvent un champ d'expression. Donc un atelier qui va mettre en place quelques notions, qui va mettre en place un vocabulaire finalement. On apprend un alphabet pour pouvoir décrypter des mots et pour pouvoir lire, et la lecture, c'est aussi une porte sur l'imaginaire. Eh bien, les arts plastiques, finalement, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas assez, mais on parle d'un langage aussi. On parle de forme, de couleur, de matière, de composition. Et finalement, toutes ces notions-là, elles permettent de mettre en place un vocabulaire qui va permettre de regarder les œuvres dans un deuxième temps. L'idée, c'est que cette expérience en atelier, elle nourrit le regard de l'enfant et que dans le musée ou dans l'exposition, ce soit à partir de son expérience qu'il s'exprime. Ce n'est pas lui qui fait comme l'artiste, il a plutôt l'impression que c'est l'artiste qui a fait comme lui. Ils ont partagé une expérience, un processus de création. C'est un peu cette histoire aussi de l'angoisse de la page blanche, écrire quelque chose. Vous savez, devant l'art moderne et contemporain, beaucoup de gens disent « Oh, il n'y a qu'une tâche, il n'y a qu'une ligne, n'importe qui peut faire ça. » Ben non, finalement, mettre un point sur une feuille, ça demande parfois beaucoup de réflexion. Et c'est Juan Miró qui disait, à propos de certaines de ses peintures, que quand il avait fait juste les grands bleus, où il y avait
une tache noire sur une énorme surface bleue. Il disait c'est un peu comme un archet japonais. Vous, avec la philosophie zen, vous devez aussi savoir ça. Il faut beaucoup de concentration. J'ai beaucoup réfléchi en amont, mais au moment où la flèche part, l'impact, il est là. Donc finalement, on va essayer d'amener les enfants à cette espèce de respiration, de concentration pour produire et créer des liens avec les œuvres. Voilà des exemples, je vais vous montrer 2 exemples d'ateliers en lien avec des œuvres, des clés qu'on donne pour découvrir, qui se servent aussi de la dynamique de groupe d'enfants, de leur énergie. Ici, pour construire finalement une proposition d'atelier, on ne peut pas tout dire sur une œuvre. C'est évident qu'on va devoir choisir, être assez humble dans notre approche aussi. On va tirer un fil. Moi, j'aime beaucoup cette idée de tisser. On tisse des liens. On tisse des liens avec les enfants. L'animateur, il tisse des liens entre l'enfant et lui, entre l'enfant et l'œuvre, entre les enfants aussi eux-mêmes. Tisser des liens, donc c'est tirer un fil, finalement, pour permettre à l'enfant d'explorer des voies nouvelles d'expression et d'enrichir ce regard. Ici, tout commence par la ligne. La ligne, elle invite tout le monde à regarder son environnement. Comment est construit un espace, des lignes verticales, des lignes horizontales, parfois des diagonales. Ici, on a privilégié la ligne droite, verticale, horizontale et des aplats colorés. La ligne, elle construit un espace. Les aplats viennent à l'intérieur renforcer et ça nous permet, par le jeu finalement, de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de notions qu'ils vont découvrir dans l'œuvre de Mondrian ou dans des œuvres d'artistes de l'abstraction. Un jeu de composition finalement qui se déploie dans l'espace à l'échelle du corps de l'enfant. C'est aussi l'occasion de croiser des disciplines, art plastique et expression corporelle, parce que comme vous pouvez voir très vite, les enfants investissent joyeusement, courent en suivant les lignes. Ça s'inspire aussi des jeux naturels de l'enfant. Il voit une ligne, il va marcher dessus sur un bord de trottoir. Donc effectivement, l'enfant a besoin de bouger, de s'exprimer finalement par son corps. On va proposer des règles de jeu précises qui préservent finalement un espace de liberté, mais qui vont stimuler cet imaginaire. Parce que finalement, inviter à jouer, ce n'est pas laisser jouer n'importe comment. On donne des jeux. D'ailleurs, tous les jeux ont des consignes. Sur ces dispositifs, tels que vous les voyez là, bien sûr, ils sont aussi le fruit d'expériences menées en atelier. D'abord, on a découpé des bandes de papier, on les a installées au sol, et puis on a vu que les enfants marchaient. Donc, et ces ateliers sont proposés pendant plusieurs mois à des enfants différents. Donc, couper sans arrêt des bandes de papier, d'abord, ça a un coût. Et au bout d'un moment, on a eu envie plutôt de créer un matériel, un dispositif, et donc de travailler, de chercher un matériau qui nous permettait de jouer au sol comme ça facilement, de se déployer, qui permet aussi de sortir des murs, parce que tout le monde ne vient pas dans les ateliers au Centre Pompidou. Donc c'est aussi une façon d'emmener ces ateliers à l'extérieur, toucher des enfants dans des coins plus reculés ou de faire voyager ces dispositifs. Une autre proposition à l'occasion d'une exposition autour de Vasarely. La proposition, ça a été de combiner des formes en noir et blanc, de se limiter là aussi à 2 couleurs pour jouer sur les effets visuels et découvrir finalement le monde des illusions optiques qui est propre à l'univers de Vasarely. Donc, suivant l'âge, les expérimentations vont aussi travailler en lien avec les sciences ou les mathématiques parce qu'il y a ici une logique dans les œuvres. Donc là, très simplement, à partir juste de 2 formes, le cercle et le carré, une décomposition du cercle, quart de cercle, demi-cercle, 3/4 de cercle, qui s'inscrit dans un espace permettant aux enfants finalement de dresser un inventaire et d'observer le rapport entre la forme et le fond, puisqu'effectivement, à chaque fois se dessinent de nouvelles formes dans le rapport et la confrontation. Finalement, c'est toujours cet exercice de regard qu'on essaye de mettre en place pour favoriser la rencontre avec les œuvres dans un deuxième temps.
L'éveil sensoriel a été la base de la pédagogie de l'atelier des enfants, de cette alphabétisation, apprendre à voir, à toucher, à écouter, à sentir, à nommer, à ressentir, à exprimer finalement ses émotions. On retrouve régulièrement, à l'occasion de projets, ces premiers gestes, finalement, froisser d'une main, écraser d'un doigt, à pieds joints, compresser avec le poing, etc. Tout ça, un inventaire finalement de gestes pour explorer des matières, papier journal, papier aluminium, transformer des objets du quotidien, des canettes, des bouteilles en plastique, etc., pour prendre conscience finalement de la transformation de la matière, du volume, de la notion d'effort, d'implication du corps dans l'exercice, et puis de la temporalité de l'action, puisque dans l'art contemporain, il y a aussi beaucoup cet enjeu de performance, quelque chose de difficile à faire passer, puisque parfois il n'y a plus que la trace de quelque chose qui a été en train de se faire. Donc toutes ces opérations d'observer, de classer, de porter un autre regard, elles favorisent aussi la rencontre avec les œuvres dans l'exposition. Ils ne voient plus seulement une voiture écrasée qui n'a aucun intérêt pour beaucoup d'adultes, mais ils le regardent avec « Oh là là, dis donc, il a fallu une presse très grande, comment il a travaillé ?» Donc ça questionne l'enfant, et c'est ce questionnement qui nous intéresse, parce que par ce questionnement, il réappréhende le monde autrement. On fait parfois aussi appel à des artistes ou à des designers pour créer des dispositifs d'ateliers, des ateliers un peu itinérants, donc il faut scénographier, avec des objets un peu spécifiques porteurs d'une esthétique. À l'occasion de... Alors, sur ce diapo, vous voyez que nos espaces, ils sont vides. C'est vraiment des white cubes. C'est au départ des espaces qui n'avaient pas forcément été pensés par Renzo Piano pour des enfants, mais qui ont fait l'objet justement avec un designer d'une remodélisation pour que le lieu aussi soit porteur de plus de possibilités. Ici, les artistes nous ont proposé un dispositif très simple pour jouer avec le corps. Finalement, le corps devient compas. Avec ses grandes ficelles et ses grands morceaux de craie, le corps entier est impliqué et l'enfant, par ce geste, prend conscience finalement de l'inscription de son corps en action dans l'espace. Ils ont proposé pour les tout petits, juste voilà, un tout petit entre 2 et 4 ans, finalement, c'est l'outil, c'est la trace, revenir à des gestes essentiels, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit uniquement la main qui imprime, ils nous ont créé des objets, des sculptures-objets, qui laissent des traces énigmatiques sur le sable, des objets qui peuvent se combiner, devenant des êtres un peu hybrides, qui sont aussi une ouverture sur l'imaginaire. Est-ce que c'est un étrange animal, une machine? Et les enfants, finalement, s'emparent très naturellement de ces traces pour inventer des histoires. Le Centre Pompidou, c'est notre premier outil de travail, c'est aussi la première œuvre, quelque part, du centre de nos espaces. Et régulièrement, on a envie de travailler dessus. À l'occasion des 40 ans, c'était il n'y a pas très très longtemps, on a demandé à une architecte, parce que nous n'avons pas non plus toutes les compétences, donc on élargit le cercle en ayant des intervenants. On a demandé à une jeune architecte de nous aider à construire un projet pour découvrir le bâtiment de Renzo Piano et mettre en avant des partis pris architecturales pour le regarder autrement. La spécificité du centre, c'est bien sûr ces tuyaux, ce côté usine, mécano, cette transparence dans le bâtiment. Pour les tout petits, justement, on a choisi ensemble de montrer finalement ce qui est habituellement caché, puisque effectivement c'est le parti pris du bâtiment de Renzo Piano, d'avoir sorti à l'extérieur les tuyaux et donc d'utiliser aussi des matériaux industriels pour jouer cette notion de dedans-dehors. Donc on a cherché des tuyaux, des gaines techniques du bâtiment, les bâtiments de travaux publics sont des gaines qui sont destinées à passer en général des câbles qui sont enterrés, des gaines qui reprennent les 4 couleurs du centre,
parce que je ne sais pas si vous savez, elles ont une fonction finalement. Le bleu correspond à tout ce qui est circulation d'air dans le centre. Les tuyaux verts sont tout ce qui fait véhiculer l'eau dans le centre. Donc l'eau, bien sûr, pour alimenter les toilettes, les lavabos, mais aussi tout ce qui est incendie. Et on voit peu sur ces photos, mais le jaune pour tout ce qui est gaine électrique et le rouge pour tout ce qui est circulation, ascenseur, escalator, circulation du public. Donc là, les enfants avaient à disposition ces gaines, un matériau inattendu, une façon aussi de travailler avec des choses dont ils n'ont pas l'habitude, et à partir de structures gris, qui sont des structures qui servent souvent à accrocher les tableaux dans les musées, dans les aires de stockage, on a créé des volumes, et sur ces volumes, les tout petits enfants passent, repassent des câbles. Voilà une façon d'appréhender la notion de tissage dans l'espace, de se confronter à quelque chose à l'échelle du corps, sur lequel ils pouvaient aussi installer des petits personnages qui habitaient ces lieux. Ces tuyaux, ces réseaux de communication, c'est aussi redécouvrir et partager avec ses parents des fonctions très ancestrales comme le téléphone qui n'a pas parlé dans un tuyau et écouter à l'autre bout le son. Donc renouer avec des jeux naturels de l'enfant, finalement observer ce qu'il fait naturellement chez lui avec un jouet et en faire une proposition destinée au plus grand nombre. Pour les plus grands, un travail sur le triangle, on va dire, le principe modulaire du centre. Le triangle, c'est la forme la plus stable en architecture. Elle est très présente dans le bâtiment. Vous avez vu cette photo où on voyait l'enchaînement de structures métalliques. Et elle est très présente dans les architectures contemporaines et même dans la Tour Eiffel avec les structures en métal. Ici, avec des tubes en carton qu'on a créés spécialement pour l'atelier et de la ficelle, toute simple, les enfants fabriquent des triangles. Et ces triangles, ils les passent en 3 dimensions pour faire des tétraèdres, une figure géométrique dans l'espace. Ça a été l'occasion pour les parents, d'ailleurs, de réviser les notions de géométrie. C'est toujours amusant d'accrocher aussi le parent qui accompagne l'enfant et de l'investir dans un échange avec lui. Des triangles qui s'assemblent dans l'espace, qui créent des structures dans un processus finalement collaboratif, et les éléments vont s'assembler de plus en plus haut pour construire un environnement évolutif dans le temps et dans l'espace. C'est une façon, là aussi, de porter un autre regard sur les choses. Tous ces ateliers, finalement, qui se déploient dans l'espace intègrent une dimension éphémère qui est aussi importante dans l'art contemporain. Souvent, on privilégie cette démarche, finalement, qui va passer de l'individuel au collectif, l'installation, la mise en scène du travail dans un espace, effectivement, vierge de tables et de chaises, plutôt partager une expérience que de rapporter quelque chose à la maison. Parce qu'en 2 heures, donc 1 heure d'atelier, le temps de se déplacer, 1 demi-heure au musée, un travail plastique, il est plus dans une phase d'expérimentation. Et si on doit ramener à la maison, il faut que c'est séché, il faut que c'est une forme qui n'encombre pas les parents. Et puis, il y a toujours cette idée du travail un peu fini, un peu précieux. Et finalement, nous, on a plutôt privilégié cette dimension collective, généreuse, participative, plutôt que le travail personnel. Surtout qu'aujourd'hui, avec les appareils photo et les selfies, les enfants ont tous des traces de ce qu'ils ont fait, puisque les parents mitraillent beaucoup leurs enfants en train de faire. Voilà. Ce genre d'atelier est souvent proposé d'ailleurs à l'extérieur, justement pour fédérer d'autres publics et toucher d'autres enfants ailleurs. Voilà, notion de vide, notion de plein, ce sont des notions qu'ils vont expérimenter dans la construction et qui vont leur permettre de regarder, bien sûr, le centre Pompidou, mais aussi tous les autres bâtiments. Finalement, on essaye aussi d'ouvrir à l'extérieur ces notions qu'on essaye de mettre en place. Elles servent pas uniquement pour l'art
au sein du musée, mais de façon plus générale à l'extérieur. Les parcours dans les collections, effectivement, on est un service de médiation. On se doit aussi de faire des propositions dans les collections du musée ou dans les expositions temporaires. C'est plus de 150 000 visites qui sont programmées par an pour les scolaires. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'on a envie de garder à l'esprit cette phrase de Braque, qui est parfois difficilement compatible avec un service de médiation. Il faut se contenter de découvrir, mais se garder d'expliquer. Un précepte peut-être qui nous permet de réfléchir à travailler sur d'autres modes d'appréhension des œuvres du musée, pas uniquement sur la parole du conférencier, pas uniquement sur une transmission de savoir, mais plutôt sur une expérience. On considère qu'avec des jeunes enfants, que ce soit à 2 ans, à 8 ans ou même jusqu'à 8-10 ans, et même parfois pour les adolescents et les adultes, leur donner envie de s'emparer, leur donner des clés pour regarder, ressentir une œuvre, sans se précipiter sur le cartel ou l'explication de l'œuvre. Finalement, est-ce que c'est important de savoir si on regarde un González ou un Picasso, un Matisse ou un Anne Jumpek? Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je ressens, comment je peux l'exprimer. Donc on va effectivement essayer de renouveler les approches pour appréhender le musée autrement. Donc avec parfois des danseurs qui vont faire un jeu corporel autour des œuvres, travailler sur le vide, le plein, le déplacement, proposer aux enfants des jeux d'appropriation de l'espace à partir de leur propre corps. Ça peut être un musicien, un conteur, des jeux avec des respirations, de la méditation devant une œuvre, surtout pour des enfants dès 2 ans. Et votre directeur parlait d'élargir des publics. Effectivement, on a mis en place des parcours en tout petits groupes pour des enfants entre 0 et 18 mois, donc dans les bras de leurs parents, donc juste par la chanson, le rime, des phrases, la sonorité d'un mot, des choses qu'on peut toucher, froisser pour découvrir des œuvres. Accompagner les visites, c'est solliciter aussi plusieurs sens, pas uniquement la vue. Dans un musée, on ne peut pas toucher, et c'est très frustrant pour les enfants. Ils ont parfois envie de caresser une sculpture de harpe ou toucher un bronze de Giacometti. Bien sûr, pour des raisons de conservation, tout le monde le sait, on ne peut pas toucher. Donc, on va essayer parfois de créer des outils qui peuvent servir d'intermédiaires. Et là aussi, faire appel à un designer pour mettre en scène un objet qui peut être un gros zoom, comme ici, un détail du tableau qui permet de voir la touche, de parler de la patte, de l'épaisseur, de l'outil qui a pu laisser cette trace. Un gros plan de quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir, soit parce que dans les musées, on ne pense pas toujours à la hauteur des tout petits enfants. Les œuvres sont accrochées parfois un peu haut, parfois les tableaux sont tout petits et il faudrait s'approcher très près pour voir la matière. Et quand vous avez 30 enfants devant un tableau, il y a parfois un problème spatial. Donc c'est vrai qu'aussi, dans le choix des œuvres qu'on fait dans nos parcours, on va privilégier des œuvres de grand format qui permettent de s'installer autour, plutôt que des tout petits tableaux devant lesquels la moitié des enfants ne voient pas, finalement. C'est toujours le premier rang. Donc ça aussi, c'est important que spatialement, le groupe puisse voir, appréhender l'œuvre, tourner autour si c'est une sculpture, pour effectivement enrichir toujours ce regard. On s'aperçoit que le vocabulaire, on ressent des choses, mais que parfois, il faut aider. Quand vous demandez à des enfants de décrire la couleur, c'est bleu, bleu foncé, bleu clair. Oui, mais encore. Donc effectivement, toujours se dire si je ne vois pas, si je parle à quelqu'un qui ne voit pas le tableau, comment je vais décrire? Donc trouver des images pour exprimer ces sensations. Un bleu peut-être comme le ciel le matin quand le soleil se lève, un bleu quand la nuit tombe et que la mer est très très sombre. Essayez de trouver des images qui appellent à des sensations. Parler des odeurs. Est-ce que tu sens la brume? Est-ce que tu sens le brouillard t'envelopper? Les sensations. Essayez d'amener le maximum
de sensations. Et pour l'animateur, devant une œuvre, c'est ça. C'est finalement, même si le centre a plus de 100 000 œuvres, je ne les connais pas toutes, loin de là. Je les redécouvre même sans cesse. Et j'en découvre de nouvelles. Et parfois, on est aussi amené à parler devant des œuvres qu'on ne connaît pas. Donc, finalement, quel est le premier outil de langage? C'est ce qu'on voit. Partir de ce qu'on voit et de ce qu'on sent. Et les aider à mettre des mots sur ces sensations. Je crois que notre travail, il est là. Parce qu'avec ça, eh bien, on peut appréhender aussi n'importe quoi. Et que le reste, le savoir, la connaissance, l'histoire de l'art, elle se mettra en place dans un autre temps. Je compare souvent notre travail un peu à celui d'un jardinier. On sème. On sème des graines chez les enfants. Elles vont germer demain, dans une semaine, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 10 ans, peut-être. Et c'est parfois à l'occasion d'autres rencontres que des choses vont ressurgir. Finalement, notre mémoire, elle est là, elle absorbe énormément de choses. Et il y a des connexions qui vont se faire à l'occasion d'une rencontre. On ne se souviendra peut-être pas du nom de l'artiste, mais on dira « Ah, mais quand j'étais petit, j'ai vu quelque chose avec des lignes, etc. » Ça nous suffit, créer cette curiosité, ces connexions. Nous avons un autre espace qui a ouvert il y a quelques années, qui est la Fabrique, un petit Fab Lab qui s'inspire des Fab Labs et qui propose pour des tout petits groupes d'enfants, une tranche d'âge de 8-10 ans, qui est une tranche d'âge un peu intermédiaire, de travailler avec des outils technologiques. Alors moi, je ne suis pas du tout compétente là-dedans, donc je vous montre, moi je suis d'une génération pas très technologique, mais effectivement, les outils permettent de multiplier des gestes, de créer autre chose, et à leur disposition, des découpes laser, des imprimantes 3D, et les projets là sont conçus avec des designers pour faire des projets d'atelier. Et puis la Galerie des enfants, qui est notre espace d'exposition, qui est un peu la vitrine finalement de notre service. Actuellement, elle est située en mezzanine, sur le passage du public, ce qui n'a pas été le cas à d'autres. Elle a changé 3 fois d'espace depuis que je travaille au Centre Pompidou, en 40 ans, donc elle a changé 3 fois de lieu. Actuellement, on propose 2 expositions par an qui sont ouvertes au grand public. Donc les gens qui ont un billet Centre Pompidou peuvent visiter librement. Donc il faut en donner entre guillemets autant pour l'adulte, mais ça s'adresse au départ aux enfants et à leurs familles. Ah oui, ce que je n'ai pas dit pour les ateliers, c'est qu'effectivement, ce sont des offres souvent sur inscription, payantes. On a des ateliers gratuits dont je vous parlerai, plutôt des événements. Mais donc là, c'est un espace d'exposition comme d'autres espaces d'exposition dans le centre. Ce principe d'exposition, c'est bien sûr de mettre en contact, là aussi, le jeune public avec les artistes, la création. En 40 ans, en fonction de l'évolution des espaces, des pratiques du public et puis des demandes de l'institution, parce qu'on obéit aussi à une direction, les projets ont changé, ont évolué, mais on a souvent alterné avec des projets en lien avec des expositions du centre, donc des espèces d'antichambres, des espaces autour d'un artiste qui était avec une monographie au musée, ou des commandes avec des artistes et, depuis quelque temps, des commandes à des artistes contemporains. Donc, je vais vous montrer 2 exemples d'ateliers, un autour de Calder et un autour d'Armand, des expositions ateliers en lien avec une exposition monographique au Centre Pompidou. Donc, ces expositions ateliers sont des espaces ludiques, interactifs, hein, c'est la consigne, pour que les enfants découvrent en famille l'univers d'un artiste. Mais comme ce sont des expositions qui vont itinérer et voyager, il n'y a pas d'œuvre de l'artiste. On n'a pas de Calder exposé sur la galerie des enfants. Vous imaginez bien, pour des raisons de conservation et puis d'itinérance et d'assurance, il n'y a pas d'œuvre. Donc, bien sûr, il faut faire un choix
de photos, de films, toutes sortes de documents qui vont pourrir nourrir, favoriser finalement la présence de l'artiste et faire des liens avec les dispositifs. Donc pour Calder, moi j'avais choisi de présenter énormément de photos de l'artiste dans son atelier, des photos en noir et blanc d'ailleurs, accompagnées de citations, parce que Calder a plutôt écrit sur son travail, a plein de petites phrases comme ça. L'art doit être joyeux, il faut être à l'écoute des matériaux, pourquoi l'art devrait-il être statique, on compose avec des formes et des mouvements. Voilà, ce genre de petites phrases qui permettaient de mettre en exergue un certain nombre d'éléments. Donc là, le chef de projet, à chaque fois, il doit faire un cahier des charges, finalement, et là aussi, explorer une démarche et choisir dans l'œuvre de l'artiste qu'est-ce qu'il va mettre en avant, qu'est-ce qui est le plus pertinent à faire partager aux enfants. Pour Calder, moi j'avais choisi de travailler autour de 3 axes. L'équilibre, le dessin dans l'espace et les figurines en action, qui était un peu la dimension spectacle, performance de Calder avec son travail sur le cirque, une œuvre qui est exposée au Whitney Museum à New York et qui était présentée d'ailleurs dans l'exposition au Centre lors de cette rétrospective. Le thème du cirque a été le fil conducteur parce que le cirque, en tout cas chez nous en France, ça reste un lieu de joie, de partage et aussi un espace un peu intergénérationnel. On y va en famille. On y va, on emmène les petits, les moyens, les grands-parents, et on va tous s'émerveiller devant les acrobates, les magiciens, et partager quelque chose comme ça. Ce thème du cirque, il est sous-jacent à la scénographie, donc on a créé des dispositifs qui portent les couleurs un peu du cirque, qui vont proposer des ateliers, des mises en situation qui peuvent rappeler l'univers du cirque et qui vont traiter un certain nombre de données. L'équilibre chez Calder, c'est important. Si vous avez en tête ces mobiles dans l'espace, tout ce travail sur l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est avant tout pour l'enfant, son corps, apprendre à marcher sur ses 2 jambes, être sur un pied, sentir son corps finalement. Et au même moment où je faisais ce projet, il y a une dizaine d'années, il y avait les premières Wii, vous savez, ces jeux où on avait des planches, on sentait le point de gravité. Voilà, c'est essayer de sentir son corps avec des jeux très simples qui reproduisent des choses que l'enfant fait naturellement, comme je disais tout à l'heure, marcher sur une petite ligne pour sentir finalement son corps, comprendre comment les bras peuvent servir de balancier, et puis mettre des formes sur sa tête, sur une main, sur son dos, sur une jambe, sentir son équilibre. Et puis ces mêmes formes, dans un autre matériau, les empiler, les emboîter, voir comme un jeu de cartes finalement, quand est-ce que ça tombe. Cette exposition, elle voyage depuis maintenant une dizaine d'années. Elle a été présentée il n'y a pas très longtemps par notre partenaire UDN Fund Life à Ocean Park. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de la voir. Donc effectivement, on va s'inspirer beaucoup des jeux spontanés de l'enfant, des jeux même existants sur le marché, parce que les producteurs de jeux connaissent bien leur cible, s'appuient sur le développement de l'enfant, ses acquisitions. Eh bien nous, finalement, on s'empare de tout ça pour chercher ce qui va être le plus adapté pour découvrir l'univers d'un artiste. Donc des jeux d'équilibre de forme, dans l'espace, toujours essayer de garder là aussi, sans dire les choses, mais de garder une unité de forme, de couleur, pour justement créer une espèce de vocabulaire qui se met en place sans dire les choses. Donc quand l'enfant voit une œuvre ou une photo, il peut tisser des liens comme ça naturellement entre ce qu'il a fait et ce qu'il voit. Donc des expositions qui voyagent, donc qui doivent prendre en compte les consignes dans des langues étrangères. Donc
On essaye de faire français-anglais au minimum, parce que le centre reçoit lui aussi beaucoup de touristes. Donc l'anglais étant une des langues la plus pratiquées dans le monde, nous avons les consignes en 2 langues et on prévoit en général une 3e langue pour le partenaire qui va accueillir l'exposition. Des approches différentes autour des thématiques, puisque effectivement il faut renouveler là aussi. Tous les enfants n'appréhendent pas les choses de la même façon. Il y en a qui ont besoin de toucher, il y en a qui ont besoin d'observer, il y en a qui fonctionnent plus par l'écoute ou l'olfactif, ou des jeux individuels ou collectifs. Donc, dans une exposition, on va essayer de trouver des jeux différents pour qu'ils ne reproduisent pas 2 fois la même chose. Le répétitif peut être aussi ennuyeux. Les technologies, on parlait des technologies. Alors, bien sûr, on avait des écrans. Je n'ai pas de photo avec les écrans. On avait 2 écrans d'ordinateur pour un jeu autour de dessiner d'une ligne, finalement. Dessiner d'une ligne sans lever le crayon, l'ordinateur, avec un écran tactile, permettait, avec un programme qu'on a fait faire, de jouer cette chose-là, de dessiner sur l'écran en ayant la trace qui apparaît. Mais effectivement, un dispositif numérique, ça a un coût. Et en général, c'est partagé par un enfant. Donc, comme on doit accueillir au moins 30 enfants en même temps, il faut diversifier les postes pour que tout le monde puisse faire quelque chose en même temps. Et puis, effectivement, il y a une question de budget. C'est partout pareil. Une exposition, elle doit rentrer dans un budget. Donc, il y a un cahier des charges. Donc, à nous d'inventer ces dispositifs, d'essayer de les décrire le plus précisément, puis de faire un appel d'offres, parce qu'on est une institution d'État. Donc, faire un appel d'offres pour trouver un scénographe, en général, ou un designer qui va mettre en scène notre projet, ou travailler directement avec un fabricant, ça dépend des cas, qui va nous aider à trouver le meilleur matériau, adapté à l'usage des enfants, qui répond aussi à la sécurité, parce qu'effectivement, il y a aussi des contraintes. Si on utilise de la mousse, il faut qu'elle soit non-feu, que si l'enfant la met à la bouche, eh bien, il ne puisse pas arracher un morceau et s'étouffer avec. Toutes ces choses-là. Alors, avec l'expérience, on a quelques réflexes, mais voilà, parfois, il faut aussi travailler avec des gens qui peuvent nous accompagner, ce qui n'est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes. Voilà, donc, et ici, dans cette photographie, vous voyez cette dimension spectacle chez Calder, d'action, de réaction, finalement de mouvement. Elle était symbolisée par ces petites tables théâtre. Les enfants avaient une matériothèque avec des objets. Ils pouvaient construire des petits personnages, des figurines avec un bouchon, un trombone, une attache parisienne, des petites choses assemblées, pas de colle, quelques petits outils. Et puis, ils venaient placer ces éléments sur ces petites tables où là, il y avait des actions, on pouvait tirer, pousser. Il y avait des systèmes de poulies, d'engrenages, un vélo où on pouvait pédaler, faire tourner les mouvements, comprendre cette idée de mise en scène de quelque chose et inventer, imaginer un spectacle qui s'inspire là aussi des jeux d'enfants. On a tous vu nos enfants jouer, ou vu d'autres enfants jouer avec des petits animaux, la ferme, raconter des histoires, des mises en scène de dinettes ou des Legos. Mais finalement, toutes ces préoccupations de l'enfant dans sa chambre, elles sont aussi prétexte, elles sont aussi support pour inventer des dispositifs. Je vais montrer un autre projet d'une de mes collègues dans l'espace que nous avons actuellement. C'était autour d'Armand. Armand, il disait de lui, il dit « Je m'appelle Armand, on me dit sculpteur et peintre, mais moi, je me vois plus comme un montreur d'objets. » Finalement, c'est un artiste qui a travaillé avec l'objet quotidien, l'objet de société, la consommation. Et là, ma collègue a travaillé avec un projet où la scénographie rappelle une espèce d'usine poétique. Ça a été scénographié par un designer choisi par le chef, par mon directeur. Et dans cet espace, les enfants expérimentent des gestes liés à la transformation de l'objet.
Donc, je ne sais pas si vous voyez, un espèce de grand tapis roulant là. L'objet a servi de fil conducteur à différentes zones. C'était un projet qui s'adressait aux plus petits à partir de 3 ans. Or, vous savez que les tout petits, trier, ranger des formes, le triangle dans le trou triangle, le rond dans le trou rond, dès 18 mois, ce sont finalement les premiers jeux d'appréhension des formes et de l'espace. Donc, trier des objets avec un grand tapis qui rappelait un peu le chemin de l'usine. Donc, les enfants passaient leur temps à déverser des seaux sur ce tapis. Les objets avançaient, tombaient dans ce grand panier. À eux de trier les objets et de les ranger dans des grands fûts et de les trier. Donc, ça peut être par la couleur, par la matière, par la forme, par la fonction. Finalement, on peut classer des objets de plein de façons différentes. Donc là aussi, c'est un peu comme les mathématiques, les ensembles, les patates. J'ai un objet vert, mais qui est aussi en plastique, mais qui est aussi un objet de cuisine. Donc, qu'est-ce que je choisis? Quel ensemble je mets en avant? Une façon, voilà, de redécouvrir l'objet avec des accumulations dans l'espace. Artiste, ça va être aussi un des enjeux. Ici, vous avez un projet qui est très, très ancien et qui continue pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt. C'est une œuvre-jeu faite par l'artiste catalan Miquel Navarro, qui a proposé un dispositif avec des formes en métal, qui sont un langage finalement de formes liées à l'univers urbain, l'univers de la ville, et un peu comme des Legos ou des Kapla. Il propose finalement d'organiser ces éléments sur un espace, un grand plancher vierge, autour de quelques éléments qui sont fixés sur ce plancher, qui sont les grands éléments de couleur. Donc là, inventer finalement une ville imaginaire en combinant ces pièces. Et là aussi, une façon de parler d'urbanisme, d'architecture des villes. Qu'est-ce qu'il y a dans ta ville? Quel est le trajet que tu fais pour aller d'un endroit à l'autre? Qu'est-ce qui est important dans une ville? Et d'un groupe à l'autre, c'est parfois amusant. Il y a des enfants, une fois qu'on dit, il faut une prison. C'est très, très important d'avoir une prison. Alors, ça nous semblait étonnant. Mais voilà, donc chaque groupe d'enfants va organiser de façon là aussi individuelle et collective un espace. C'est aussi l'occasion de parler de sa propre ville, donc de faire des connexions, de regarder des plans de ville, comment une ville s'organise. Est-ce qu'elle est comme la ville de New York avec des artères, un quadrillage? Est-ce qu'au contraire, comme certaines villes, elle est plutôt en escargot? Comment les choses s'organisent, comment on crée des connexions, parce que les enfants peuvent travailler en petits groupes, mais après, un chemin amène toujours quelque part. Il faut donc créer des liens d'un endroit à l'autre. C'est ce genre d'expérience qui nous permet finalement, par le jeu, d'amener un certain nombre d'échanges. Depuis quelques années, voilà, on invite des artistes contemporains, c'est la nouvelle donne de la direction, des artistes connus, reconnus, voire qui appartiennent aux collections du musée, ce qui n'est pas toujours facile parce que ça interroge le choix de l'artiste, pédagogue, pas pédagogue, hein, c'est pas son travail. Donc comment nous, on peut travailler et interagir avec lui? Quel est le rôle finalement du chef de projet? Comment on accompagne la conception? On leur demande des créations originales pour un espace. Des scénographies pensées pour partager une expérience pour les familles et de comprendre le processus de l'artiste. Alors, il y a des expériences très riches, des rencontres passionnantes, comme avec Matali Crasset, qui est designer et dont le propre travail est effectivement dans cette démarche de dialogue, d'échange, d'interrogation des usages. Et tout son travail même de designer est de proposer des scénarios de vie. Donc elle a énormément, elle était très enthousiaste quand une de mes collègues lui a proposé de faire un projet pour la Galerie des enfants. Et elles ont travaillé en étroite collaboration pour concevoir un étrange univers végétal, artificiel, imaginaire, où elle a inventé des plantes
qui utilise des matériaux très contemporains, des matériaux en 3D, des tissus spécifiques utilisés dans l'aéronautique. Un espace qui a sa propre histoire avec des créatures, un vocabulaire complètement fou de blobtériens, d'extratoufs, de drops, enfin des mots intraduisibles dans d'autres langues, avec des explorations tactiles, sensorielles, sonores et olfactives. Finalement, c'est une œuvre un peu inédite qui privilégie des pratiques exploratoires et une façon de questionner le monde alentour. Un univers comme ça, imaginez voilà, qu'une petite graine ronde, elle tombe, roule sur le sol, et en un éclair, vous avez un extratouffe, une végétation qui apparaît toujours au stade printemps, pas de fleurs, pas d'automne, pas d'hiver. C'est la planète Blobterre. Et les enfants sont les aventuriers finalement de ce territoire. Ils vont découvrir, réinventer des modes de vie à l'intérieur. À la disposition des enfants, plein de matériaux pour investir certaines structures. Tout a été pensé par le designer. Et il suffit finalement au médiateur, tel un comédien, de rentrer dans cette histoire et d'entraîner les enfants avec lui. Un autre projet qui a été aussi présenté il n'y a pas très longtemps par notre partenaire à Taipei. Taipei, c'est une longue histoire parce que je suis venue la première fois à Taipei au Fine Arts Museum pour un projet pour les enfants qui s'appelait L'oiseau caché dans la pierre, qui était un espace pour découvrir l'œuvre de Brancusi. C'était en 2001, vous voyez. Et c'est une longue histoire entre nos deux pays et les institutions culturelles. Là, c'est complètement différent. Voilà. C'est pareil, là aussi, une proposition qui au départ est juste une idée, sûrement lancée dans un cocktail probablement, entre mon chef et Jean-Yves Joannet, qui était un écrivain, un critique d'art, qui venait juste de sortir un livre qui s'appelait Barrage de sable en 2014. Et voilà, si on faisait des châteaux de sable au centre Pompidou, quelle idée! Et puis voilà, on me dit, Isabelle, à toi, parce qu'on ne choisit pas toujours, hein, on a des chefs, on ne choisit pas toujours nos projets. Et il me dit, voilà, il faut faire des châteaux de sable au centre Pompidou. Oh, faire des châteaux de sable, faire des constructions en sable au centre. Pourquoi? Et oui, parce que finalement, c'est aussi renouveler le regard, une pratique en la transposant dans un autre lieu, dans un espace un peu muséal. Un principe qu'on va leur retrouver souvent dans l'art moderne. Finalement, transposer les choses. Duchamp, finalement, avec son urinoir, cet objet insolite mis sur un piédestal, c'est finalement déjà transposer et porter un autre regard. Donc les châteaux de sable, c'est les vacances, c'est l'enfance, c'est quelque chose d'éphémère souvent, parce que le principe du château de sable, c'est la mer qui vient l'effacer en un instant. Donc effectivement, faire des châteaux de sable au centre Pompidou, c'était donner un autre statut à ce matériau, le travailler finalement comme on travaille la terre, le marbre, le bois, comme un élément de sculpture. Donc proposer une scénographie qui va jouer sur ces codes de la sculpture, de l'atelier, des sellettes sur lesquelles on construit. Une activité justement intergénérationnelle qui s'est beaucoup pratiquée en famille, les parents mettant énormément à la pâte, surtout les papas, pour une fois d'ailleurs, qui ont beaucoup travaillé avec la truelle, l'eau. C'est aussi ça le sable, c'est effectivement un matériau, il faut doser, réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire avec cette matière? Comment je peux jouer avec la lumière? Mais il a fallu aussi enrichir le projet, ça ne suffisait pas. Donc on a choisi dans les collections du musée des dessins d'architecture qui montraient des formes, des projets complètement utopiques des années 60, des architectes, des maisons pour vivre sur la Lune, sous la terre, dans les arbres. Une façon aussi de renouveler le dessin de l'enfant de sa maison, changer les stéréotypes, leur montrer qu'il y a plein de formes différentes de construction. Et puis, là aussi, la présence de l'art sur place avec l'invitation d'un sculpteur de sable qui a travaillé sur place, in situ, pour créer une construction sous les yeux des enfants, une façon d'émerveiller les enfants, mais d'émerveiller aussi les adultes qui
posez sans arrêt, mais vous avez mis de la colle, c'est du faux. Non, non, c'est du vrai. Si je lance on appelle ça un projectile, vous risquez de casser. Mais finalement, on a découvert que le sable, si vous dosez bien l'eau, c'est un matériau très dur. Et moi aussi, j'ai découvert avec le sculpteur Dale Murdoch que ces sculptures de sable, si vous n'avez pas d'intempéries dessus, eh bien, elles peuvent se garder 1 an, 2 ans, voire plus, jusqu'au calendrier grec. Voilà, un projet qui a été présenté ici, et je crois qu'il y a eu une bonne réception aussi du public taïwanais, parce que finalement, à travers la matière, je pense que les enfants, à mon sens, les enfants sont les mêmes un peu partout. Ils suivent le même développement. Après, la culture, les codes sont différents dans l'éducation. Mais si on laisse l'enfant réinvestir librement les choses, je crois que nous avons les mêmes enfants partout. Mon œil, un autre projet qui va venir d'ailleurs, le 3e projet qui va venir bientôt, je crois en décembre, en janvier, qu'a choisi notre partenaire Eden Life. Mon œil, c'était d'abord une petite web série, parce qu'effectivement, il faut diffuser l'art au plus grand nombre. Donc, effectivement, une sélection de vidéos, d'animations, de commandes à des artistes et qui a donné lieu à une exposition. J'ai complètement débordé, c'est toujours pareil, donc je vais passer très vite. Je crois qu'on ne va pas mettre la vidéo, du coup. Voilà, juste un autre projet avec un artiste contemporain que j'ai fait. C'est un artiste contemporain qui utilise des codes de communication, d'images, de la vie quotidienne, qui détourne un projet un peu conceptuel. Et l'artiste tenait absolument à faire une installation vidéo interactive pour lequel j'étais un peu perplexe parce que nous sommes dans des conditions de pleine lumière. Et donc, effectivement, travailler avec des projections dans un espace très lumineux, c'est très contraignant. Il avait voulu un énorme écran recto-verso sur lequel il avait fait un programme d'images qui apparaissaient de façon aléatoire et sur lesquels les gestes des enfants allaient intervenir à l'intérieur. À l'arrivée, c'est des prototypes à chaque fois ce que nous construisons. Et un prototype technique, eh bien, parfois ça ne marche pas complètement comme on l'attendait. Et ça a été un petit peu une déception pour nous parce que l'interaction de l'enfant a été assez réduite. Parce qu'effectivement, ça marchait quand il y avait 2 ou 3 enfants qui agitaient des formes devant l'écran. Mais dès que vous aviez plus de 10 enfants, 15 enfants, l'ordinateur, les capteurs vidéo, ils s'affolaient parce que les enfants, ils s'agitent, ils courent, ils sautent, ils bougent. Et l'ordinateur, il recevait beaucoup trop d'informations en même temps et il ne pouvait pas les gérer. Alors, je vais passer puisque... Non, du coup... Donc des espaces très différents qui à chaque fois interrogent finalement la place de l'artiste. Et cette dimension, comment on va dire, d'installation immersive, un peu contemplative, elle n'est pas toujours facile pour le public, parce que le public il a besoin de choses parfois très simples. Il veut faire, la notion de faire. Elle interroge cette notion de faire. Faire, ce n'est pas uniquement faire avec ses mains, ça peut être faire avec son corps. Et ça, on s'aperçoit que parfois les parents ou l'adulte qui accompagne est un peu démuni dans l'accompagnement sensoriel de son enfant. Et du coup, l'enfant il peut arriver à détourner le dispositif très facilement. Ici, c'est devenu très vite des parties de cache-cache, alors que ça se voulait quelque chose d'exploratif et sensoriel, un peu sur le ralenti, le calme, la température du corps. Bon, et finalement, peut-être qu'il faut là aussi être humble et accepter que les enfants fassent autre chose dans la limite du raisonnable avec ce qu'on leur propose. Je vais passer très vite sur le reste. On a un espace pour les adolescents, parce que là aussi, c'est un public, une tranche d'âge que les musées touchent très très peu. Donc on a créé un espace il y a 10 ans pour les adolescents, juste à partir de 13 ans, on va dire, un peu plus tôt.
qui va travailler essentiellement autour de leurs grandes préoccupations, la musique, la danse, les arts plastiques, avec des jeunes artistes intervenants qui sont là, qui accompagnent des projets. Pareil, toujours à partir de cette problématique d'expérimenter, de faire des choses pour mieux dialoguer. Je vais passer très vite. Et puis des événements gratuits, c'est important puisque beaucoup de nos activités, sauf pour les adolescents, c'est tout gratuit parce qu'évidemment ils viennent seuls, donc on ne va pas leur faire payer quoi que ce soit, mais c'est vrai que les autres activités sont aujourd'hui payantes. Donc régulièrement dans l'année, des événements gratuits à grande échelle, sans inscription, sans réservation, des événements joyeux, une façon aussi d'habiter un espace muséal de façon différente et de croiser différents publics, favoriser aussi une mixité de publics, parce que fréquentent le centre souvent un peu les mêmes, on va dire, publics, un peu qui sont déjà connaisseurs des musées. Donc à travers ces événements, et dont un où on réinvite tous les enfants qui sont venus pendant l'année scolaire avec leurs écoles, on les invite à venir un week-end avec leurs parents, on arrive à toucher des enfants dont les parents viennent pour la première fois au musée. Et même si ce n'est pas tout le monde, si c'est un petit pourcentage, rien que pour cela, notre mission de service public est accomplie. Voilà, donc des événements joyeux qui occupent nos espaces. Et puis bien sûr, le hors les murs, je vais terminer là-dessus. J'ai un petit peu débordé, mais je vous inviterai à poser des questions. Voilà, nous ouvrons aussi d'autres lieux parce que pour nous, c'est aussi important de partager, d'échanger, d'aller à la rencontre de nouveaux publics, de partager nos expériences, de la collaborer avec d'autres institutions. Et on accompagne maintenant de plus en plus à travers le monde la mise en place de projets de médiation. Alors, il y a le Centre Pompidou à Metz, le Centre Pompidou à Malaga. Et nous ouvrons la semaine prochaine à Shanghai le Centre Pompidou, un lieu à Shanghai. Voilà. Et je crois que je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques éléments. Et je crois que pour nous, voilà, cet accès à l'art et la culture est quelque chose de très important parce que c'est un enjeu de société, d'ouverture sur le monde. Et le jeune public, on peut commencer par eux. Voilà, merci. 掌声感谢，谢谢 ，Maxi。 Je n'ai pas tout dit, hein. Okay, Voilà. please. Juste, peut-être, toujours un dernier mot. Les Français sont très bavards. J'ai parlé des publics, mais quand je dis les publics, c'est tous les publics. Donc effectivement, il y a les enfants, mais il y a aussi les publics en situation de handicap. Mais pour moi, je les inclus dans les publics. On doit s'adresser au plus grand nombre. Donc bien sûr, le centre a aussi des actions plus spécifiques. Mais comme j'ai des collègues qui feront qui parleront plus, voilà. 好，我们再一次用热情的掌声感谢 Maxi。Please have a seat and take a rest。好的，那我们接下来再把时间交由本场次的主持人，欢迎科长。好的，非常谢谢 Isabel 给我。